परम सत्कारयोग सन्मानयोग गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ, जिनके भाग बड़े हैं भाई तिन साधु संग मुख जुरे। वड्या भागां वाले हो अमृत वेले तो सतगुरु नौवें पातशाह दे पावन पवित्र सचखंड दरबार अंदर हाजरियां भर के एकत्र हो के दीन दुनिया दे मालक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे दर्शन परस रहे। दर्श परस कीनो गुरु ग्रंथ महाराज जू के पाप जन्मांतर के पूर्ण रूप धारते। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे दर्शन परस के अपने जीवन नूं सकारथा कर रहे हो। गुरु की पावन रस पिन्नी गुरबाणी रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रसना तो कीर्तन रूप विच आप जी ने सरवण कीती है। गुरबाणी नूं विचारण लई सतगुरां दे बख्शिश कीते गए श्री मुख वाक नूं विचारण लई और उस विचार अनुसार अपनी दिनचर्या नूं बतीत करन लई इस वक्त आप जी गुरु चरनां विच तत्पर हो के सावधान हो के जुड़ बैठे हो। पंचम पातशाह धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जगतनाथ सतगुरु अज दे पावन पवित्र श्री मुख वाक दी दात सानू सारिआं नूं बख्शिश कर रहे हैं। कुछ समय लई अपनियां सुरतियां बिरतियां गुरु चरनां नाल जोड़िए। एकाग्रता बनाउण निमित्त समूह माई भाई आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। वाहिगुरु साहिब जी। टोडी महला पंजवा रसना गुण गोपाल निध गायण। राग टोडी है और पंजवें पातशाह धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी का उचारण किया होया पावन पवित्र श्री मुख वाक शब्द है। रसना गुण गोपाल निध गायन। जो निधियां दा खजाना है, जिस कोल सारियां निधियां हन। निधि का मतलब हुंदा खजाना, जिहदे कोल सारे खजाने ने। नौ निधां कहीआं जांदियां हन पर परमेश्वर अरंगिनत खजानिਆਂ ਦਾ मालिक है, जो सारे जगत दे पालन वाला पालनहार गोपाल है। गोपाल जो समस्त जीवां दा पालनहार है उन्होंने कहते ने गोपाल। हे भाई ऐसा जो वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर है अपनी रसना द्वारा तिस अकाल पुरख परमेश्वर दे गुणां नूं गायन करो। उस दे गुणां नूं गावो जो सारियां निधियां दा खजाना है, सर्व सुखां दा दाता है और संसार दे समस्त जीवां नूं पालण वाला पालनहार है। ओदे गुणां नूं गायन करो अपनी रसना द्वारा। निरंकार वाहिगुरु ने परमेश्वर ने ये रसना सानू बख्शिश कीती है, ओदी बड़ी बड़ी अमोलक दात है। हजारां प्राणी संसार विच परमेश्वर ने ऐसे पैदा कीते हैं जिन्हां कोल रसना है पर वो बोल नहीं सकते। सानू विधाते ने निरंकार ने परमेश्वर ने रसना प्रदान कीती, तां इस रसना द्वारा उस वाहिगुरु परमेश्वर दे गुणां नूं गायन करना। अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर
ਨਾਉ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਸਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਸਨਾ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਰਸਨਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੁਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕੀਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਘਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਆਲ-ਬਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਲ-ਬਾਲ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤःਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਲਿਤ ਭਾਵ, ਚੰਚਲਤਾਈ ਉਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਭ ਬਾਣੀ ਬੋਲੀਏ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਭੁਲਾਇਣ। ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਹਿਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ, ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਰਹਿਸ। ਰਹਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦ, ਖੇੜਾ। ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰੋਗੇ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਹਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ, ਰਹਿਸ ਆਨੰਦ ਇਸ ਮਨ ਚ ਉਪਜੇਗਾ, ਇਸ ਮਨ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪਲਾਇਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਪਲਾਇਣ। ਪਲਾਇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨੱਠ ਜਾਣਾ, ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਦੌੜ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪਲਾਇਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਰਬ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਪ ਦੁਆਰਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਹਾਉ ਜੋ ਮੰਗੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵੈ, ਸੇਵ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਸਾਇਣ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗੇਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਹਨ, ਰਸਾਇਣ, ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ। ਰਸਾਇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਸ ਨੇ, ਸਰਬ ਰਸਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹੇਗਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਤੇ ਛੂਟੈ ਭਵ ਜਲ ਜਗਤ ਤਰਾਇਣ। ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਭਵਜਲ ਤੋਂ, ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਤਰਾਇਣ ਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਭਵਜਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਾਰ ਉਤਰੇਗਾ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ ਦਾਸ ਗੋਵਿੰਦ ਪਰਾਇਣ। ਖੋਜਦਿਆਂ 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 ਮੈਂ ਤਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਖੋਜਦਿਆਂ ਖੋਜਦਿਆਂ ਇਸ ਤਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿਜ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਗੋਵਿੰਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਸ ਗੋਵਿੰਦ ਪਰਾਇਣ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਣ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਾਧੀਨ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੇਸ਼ਦਾਇਕ ਹੈ, ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਛੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਦਾਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਣ ਅਧੀਨ ਹਾਂ। ਅਬਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹੇ ਜੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਬਨਾਸੀ ਖੇਮ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਅਬਨਾਸੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਂ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਸ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸਿਮਰ। ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਉਸ ਨਾਰਾਇਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸਿਮਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਬਨਾਸੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਸੀ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਅਬਨਾਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਸ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਸਿਮਰ। ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਸਦਾ ਲਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਨਾਰਾਇਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਤੇਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ।